তো আমরা একটা হিস্ট্রি দেখি, হ্যাঁ? হিস্ট্রির উপরে বেস করে হিস্ট্রিটা আপনারা ভালো করে মন দিয়ে শুনেন। এই হিস্ট্রির উপরে বেস করে আমি আপনাদের কিছু কোয়েশ্চেন করব, ঠিক আছে? ওই কোয়েশ্চেন হিস্ট্রির উপরে বেস করে আমাকে অ্যান্সার করার চেষ্টা করবেন, পরে আমরা আবার ডিসকাস করবো। আপনাদের লং কেসে সাধারণত নিয়ম তো আপনি প্রেজেন্ট করেন, জিনিসটা উল্টা হচ্ছে, আমি প্রেজেন্ট করছি। আচ্ছা, তাহলে দুইটা জিনিস শিখবো। একটা হলো একটা ডায়াবেটিক পেশেন্টের হিস্ট্রি আমরা কিভাবে নিই, এন্ড সেকেন্ড হলো ডায়াবেটিক পেশেন্ট হিস্ট্রি থেকে ওরা কি কি জিনিস জিজ্ঞেস করতে পারে। সো দিস 70-year-old, একটা সেকেন্ড, পিছনে এত আওয়াজ করে সিস্টাররা, দাঁড়ান। This 70-year-old retired government officer was initially diagnosed with diabetes mellitus 33 years ago and hypertension 1 year back. Now he presents with pain of both lower limbs for 4 years and swelling of both legs for 1 year. He complains of gradually progressive cramping pain in the calf muscles brought on by walking and relieved by rest for last 4 years. There is no chest pain, dyspnea, or weakness of one side of the body. He also complains of non-progressive burning of both distal parts of hand and feet for 2 years. There is no numbness or weakness. However, he experiences early satiety, abdominal fullness, occasional hyperdefecation with nocturnal episodes, occasional urinary incontinence, reduced libido, and erectile dysfunction. He also mentions recurrent episodes of painless leg swelling. It is not associated with orthopnea, PND, reduction of urine output, diarrhea, or cough. Diabetes mellitus was diagnosed incidentally with an oral glucose tolerance test during routine investigations. There was no history suggestive of any diabetic complications at diagnosis. He was initially advised lifestyle modification and metformin 500 milligram twice daily. Later on, other anti-diabetic drugs like gliclazide, sitagliptin were added gradually, and sugar profile was satisfactory for 5 to 6 years. 14 years ago, insulin was added due to uncontrolled blood sugar with OAD. At first, he was given a twice daily regimen of pre-mixed insulin, which was later switched to basal bolus regimen due to poor control and hypoglycemia. His insulin technique was faulty. He was poorly adherent to diet and lifestyle changes, but took anti-diabetic drugs regularly. He infrequently monitored the blood sugar and control was not satisfactory, as evident from SMBG records showing a fasting around 8 and postprandial around 11 millimoles per liter. He continues to monitor his sugar profile irregularly. He does not go for regular follow-up. There was an episode of a documented symptomatic hypoglycemia 5 days back at 10 p.m. due to delayed meal. He has experienced a few such episodes in the past, but there was no history of severe or nocturnal hypoglycemia. There is no history of any hyperglycemic emergencies. There is no history of any other macro or microvascular complications. He has a history of facial deviation a few years ago, and there was no lasting weakness and CT scan was normal. He takes olmesartan, aspirin, clopidogrel, xylostazol, furosemide, spironolactone. He does not have any remarkable side effects. He has not been vaccinated. He was hospitalized only once for cataract surgery 2 years ago. His last visit to a specialist was 2 months ago. He does not follow a proper meal and exercise plan. He is an ex-smoker and chews betel nut. Apart from a history of diabetes mellitus, his family history is unremarkable. He is retired. He supports himself and his wife with his pension, and he is in good mental health. On examination, he is anxious. BMI is 20. He is mildly anemic. There is edema. JBP is not raised.
Blood pressure is 130/60 with no postural drop. And skin shows hyperpigmentation in both lower limbs and insulin injection sites are normal. There's 2 plus proteinuria. Systemic examination reveals arterial dorsalis pedis, anterior tibial, posterior tibialis, and popliteal pulses are absent on both sides. Right carotid bruit is present. There is mild pre-proliferative retinopathy present in both eyes. All modality of sensation are impaired below the knee. Muscle power 4/5, plantar flexor. Other systems unremarkable. Okay, so far আমি যতটুকু হিস্ট্রি বললাম, so what is your diagnosis? Dr. Samir বলেন, what is the diagnosis so far? History শেষ, examination শেষ. What is your diagnosis? What is your diagnosis? জোরে বলতে হবে. ডক্টর সামির, ডক্টর সামির নাই বলেন। ম্যাম এটা আমি আসলে আমার ল্যাপটপ দিয়ে নিয়েছি তোমার ভাইয়ের নামে, আমি ডক্টর সাদিয়া। আচ্ছা হ্যাঁ আমার বলেন, ডক্টর সামিয়া বলেন, what is your diagnosis? ম্যাম হচ্ছে আনকন্ট্রোলড ডায়াবেটিস মেলাইটাস। তারপর আর কি? উইথ ম্যাম যেহেতু রেটিনোপ্যাথি আছে, উইথ মাইক্রোভাস্কুলার কমপ্লিকেশনস, যেহেতু তো ম্যাম তার সাথে অ্যাসোসিয়েটেড রেটিনোপ্যাথি প্রেজেন্ট। Very good, then and আচ্ছা আমি একটু উল্টা ভাবে আসি, আপনি বলেন এই পেশেন্টের অ্যাক্টিভ প্রবলেম গুলো কি কি? What are the active problems of this patient? আপনাদের লং কেস এভাবেই জিজ্ঞেস করবো, what are the active problems in this patient? Ma'am, active problems are diabetic neuropathy, madam. হিস্ট্রিটা মনে আছে? What are the active problems in this patient? মনোযোগ দিয়ে শুনতে বলছিলাম। আম্মু একটু পরে ক্লাস Anybody বলেন, what are the active problems in this patient? Madam, diabetic neuropathy টা এখন active complaints এর মধ্যে আছে ম্যাডাম। যে কেউ বলেন। শুনতে পাচ্ছেন আমার কথা? ডক্টর ইয়াসির, হ্যাঁ বলেন। ম্যাডাম আমি নাভিদ ম্যাডাম। জোরে বলেন একটু। বলেন। হ্যাঁ ম্যাডাম। হ্যাঁ বলেন, জোরে বলেন, অ্যাক্টিভ প্রবলেম কি কি এই রোগীর? ম্যাডাম অ্যাক্টিভ প্রবলেমের মধ্যে এখন হচ্ছে তার ডায়াবেটিক নিউরোপ্যাথি মতো ফিচার আছে, মানে পেরিফেরিতে বার্নিং সেন্সেশন একটা, আরেকটা হচ্ছে ম্যাডাম এখানে উল্লেখ করা হয়েছে তার আর পালস গুলো ম্যাডাম এখন পাওয়া যাচ্ছে না, দ্যাট মিন্স देयर মে বি অ্যাসোসিয়েটেড উইথ পেরিফেরাল ভাস্কুলার ডিজিজ ম্যাডাম। ভেরি গুড, পেরিফেরাল ভাস্কুলার ডিজিজ। তারপর আর ম্যাডাম আর নিউরোপ্যাথি আর রেটিনোপ্যাথিটা ম্যাডাম অ্যাক্টিভ আছে। রেটিনোপ্যাথি ঠিক আছে। অ্যাক্টিভ প্রবলেম, সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট অ্যাক্টিভ প্রবলেমগুলো তো আগে বলতে হবে, সেগুলো কি? আর কেউ? আচ্ছা, আমার কথা ক্লিয়ারলি শুনতে পাচ্ছেন তো আপনারা, না? আমার কথা ক্লিয়ারলি শোনা যাচ্ছে? ইয়েস ম্যাম, শোনা যাচ্ছে ম্যাডাম। আচ্ছা শুনেন, অ্যাক্টিভ প্রবলেম যখন আমরা বলি, আমরা প্রবলেম, ঠিক আছে, অ্যাক্টিভ প্রবলেম বলতে অনেক সময় ডায়াগনোসিস না, প্রবলেম যাচ্ছি মানে সিমটম যাচ্ছি। তাহলে প্রথমে সেই পেশেন্ট কি নিয়ে প্রেজেন্ট করছিল? Patient presented with difficulty, pain of both lower limbs and swelling of both legs. The active problem is the pain of both lower legs. That is his active problem. Second active problem is swelling of both legs. ঠিক আছে, এটা দুইটা আমাদের অ্যাক্টিভ প্রবলেম গেল। তারপরে দেখো যে হিস্ট্রি যখন অফ ডায়াবেটিস আমরা বললাম, এই পেজে আমরা কি বুঝলাম? পেশেন্টের ব্লাড সুগার ইজ আনকন্ট্রোলড, and this is another active problem. The patient has uncontrolled blood sugar. The patient also had after 5 days ago he had an episode of hypoglycemia. So another one, the patient has hypoglycemia, another active problem. আর বাকি যে প্রবলেম গুলো সেগুলো আসলে এত অ্যাক্টিভ না, ঠিক আছে। তারপর আর কোনো ফেশিয়াল আগে হয়েছিল। সো মেইন অ্যাক্টিভ প্রবলেম হলো ওনার চারটা। একটা হলো পেশেন্টের পেইন অফ দ্য লোয়ার লিম্বস, দেন সোয়েলিং অফ দ্য লোয়ার লিম্বস, আনকন্ট্রোল ডায়াবেটিস যেটা আপনি হিস্ট্রি নিতে নিতে ডিসকভার করলেন, এবং আরেকটি ডিসকভার করলেন যে পেশেন্টের হাইপোগ্লাইসিমিয়া হচ্ছে। সো এখানে পেশেন্ট হ্যাজ 4 অ্যাক্টিভ প্রবলেমস। আচ্ছা
এই অ্যাক্টিভ যে প্রবলেমগুলো আমরা ফেস করলাম, এখন বলেন হোয়াট ইজ দ্য কজ অফ দ্য পেইন অফ বোথ লোয়ার লিম্বস। যখন একটা পেইন অফ বোথ লোয়ার লিম্বস বললো, এখন এই অ্যাক্টিভ প্রবলেম সলভ করার জন্য আপনার যে হিস্ট্রি আমরা দিলাম, এটা ডিফারেন্সিয়ালস কি কি? হোয়াট ডু ইউ থিংক দ্য কজ ইজ ফর দিস টু অ্যাক্টিভ প্রবলেম, পেইন অফ বোথ লোয়ার লিম্বস? পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি জন্য হতে ভেরি পারে। গুড, একটা পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি। আর ম্যাডাম পেরিফেরাল ভাস্কুলার ডিজিজে তো peripheral vascular disease. So history there is quite evident that the patient has both peripheral vascular disease and peripheral neuropathy. So যখনই pain in both lower limbs বলবেন, আপনাদের obviously আমি পেইনটা describe করতে বলবেন। পেইনটা describe করার পর আপনারা, আমি যেটা করি, আপনারা try to find out lower limb এটা কি আমার স্কিন মানে নিউরোপ্যাথিক স্কিনের পেইন, না এটা মাসল পেইন, না বোন পেইন, না জয়েন্ট পেইন। ঠিক আছে, ওটা ডিফারেন্সিয়েট করলে বুঝতে পারবেন। So he has a muscle pain and he also has a cutaneous pain. So muscle pain most probably either a myopathy or a PVD, and a cutaneous pain is usually due to either some infection or patient has peripheral neuropathy. The history থেকে আমরা বুঝলাম it is a PVD and peripheral neuropathy. And the second active problem হলো leg swelling. The leg swelling এর cause কি এখানে? What is the cause of leg swelling? Edema আছে, এডিমার cause কি? ডায়াবেটিক নেফ্রোপ্যাথি হতে পারে, সেখান থেকে বায়োলেটারাল। আচ্ছা, এখানে cause কি? কোনটা আপনার কাছে মনে হয়? একটা বলেন অথবা দুইটা বলেন। এখানে cause কোনটা মনে হচ্ছে আপনাদের? নেফ্রোপ্যাথি মোস্ট লাইকলি। যে কোনো একজন বলেন। ম্যাম ডায়াবেটিক নেফ্রোপ্যাথি থেকে হতে পারে, আরেকটা হচ্ছে পেরিফেরাল ভাস্কুলার ডিজিজ থেকেও হতে পারে। আচ্ছা, পেরিফেরাল ভাস্কুলার ডিজিজ থেকে কেমনে লেগ সোয়েলিং হয় একটু বলেন তো। পেরিফেরাল ভাস্কুলার ডিজিজ থেকে কিভাবে লেগ সোয়েলিং হয়? কোন ভেসেল সমস্যা হলে লেগ সোয়েলিং হবে? যদি ভেইন ইনভলভমেন্ট হয়, ভেনাস ইনভলভমেন্ট হয়, তাহলে লেগ সোয়েলিং হবে। আর্টারি ইনভলভমেন্ট হলে তো লেগ সোয়েলিং হবে না। ঠিক আছে, এখানে একটা কজ হতে পারে, পেশ বলছেন ডায়াবেটিক নেফ্রোপ্যাথি or diabetic kidney disease. Okay, why do you think this patient has diabetic kidney disease? ম্যাম ওনার তো ইউরিনে হচ্ছে প্রোটিন 2+ ছিল। Very good. Main point, he has edema and has proteinuria. Here is macro proteinuria. আচ্ছা, ইউরিনে যখন 2+ প্রোটিন বলছি, তখন তার মিনিমাম অ্যামাউন্ট অফ প্রোটিন ইউরিনে যদি আমি কোয়ান্টিফাই করি, তাহলে কত গ্রাম হবে? 24 ঘন্টায় কত গ্রাম হবে? 150 মিলিগ্রামের বেশি কত? হতে হবে। মিলিগ্রামের বেশি হবে ম্যাডাম। কত? ম্যাডাম if it is more than 2.5 gram that is called আচ্ছা, মাইক্রো অ্যালবুমিন কত থেকে কত? এগুলা খুব বেসিক, আপনাদের মানে ভাইভাতে জিজ্ঞেস করবে স্যাররা। মাইক্রো অ্যালবুমিন বলতে আমরা কত থেকে কত বুঝাই? মাইক্রো ম্যাডাম 300। 24 ঘন্টায় কতটুকু প্রোটিন হলে আমরা মাইক্রো অ্যালবুমিন বলি? ধর 24 ঘন্টা প্রস্রাব একজন মেপে আসছে, এসে আপনাকে একটা নাম্বার দিবে, তাই না? ওই নাম্বারটা দেখে তো আপনার বুঝতে হবে এটা কি মাইক্রো অ্যালবুমিন ইউরিয়া নরমাল নাকি ম্যাক্রো অ্যালবুমিন ইউরিয়া। তো কত হলে মাইক্রো অ্যালবুমিন ইউরিয়া হয়? 30 থেকে less than 30 and 24 milligrams in 24 hours is normal. 30 to 300 milligram in 24 hours is microalbumin urea, and more than 300 milligram in 24 hours is macroalbumin urea. So 2+ proteinuria is definitely macroalbumin urea. Dipstick এ কি আমরা microalbumin urea ডিটেক্ট করতে পারি? ইউএনএ ডিপস্টিক করে, যেটা আমরা করেছি এখানে, ইউএনএ প্রোটিন দেখিয়েছে 2+, এটা কি আমরা মাইক্রোঅ্যালবুমিন ডিটেক্ট করতে পারি এই মেথডে? না, না। ভেরি গুড। ডিপস্টিকে আপনি একটা নিয়ে একটা লিখবেন, দেখবেন গায়ে লেখাই আছে ডিটেকশন রেঞ্জ ইজ মোর দেন 300 মিলিগ্রাম ইন 24 আওয়ার্স। রেঞ্জই রেখে দেয়। সো ডিপস্টিক যদি নেগেটিভ হয়, ইট ক্যান বি মাইক্রো। তো ডিপস্টিক পজিটিভ হওয়া মানে তার ম্যাক্রোঅ্যালবুমিন ইউরিয়া, মানে 300 মিলিগ্রামের পার 24 hours এর বেশি সে প্রোটিন এক্সক্রিট করছে। সো ওয়ান পয়েন্টার টু দ্য প্রেজেন্স অফ ডায়াবেটিক কিডনি ডিজিজ মেইন is the presence of urine protein. আচ্ছা, এখানে একটা ডায়াবেটিক পেশেন্টের আর কি কি কারণে লেগ ইডিমা হতে পারে? একটা পেশেন্ট উইথ ডায়াবেটিস মেলাইটাস যার এতগুলো কমপ্লিকেশন আছে, সে আর কি কারণে পেশেন্টের লেগ ইডিমা হতে পারে বলেন? ডায়াবেটিক রোগী চিন্তা করে বলেন। এই রিপিটেড malnourished patient। হ্যাঁ বলেন। Diabetic patient malnourished.
malnutritionের জন্য হতে পারে। আচ্ছা, malabsorption, very good. The diabetic patient malabsorptionের জন্য হতে পারে। তারপর ম্যাডাম ইনসুলিনের জন্য কি হতে পারে? একটা আছে ইনসুলিন ইনডিউসড ইডিমা আছে, হ্যাঁ। তারপর আর হিস্ট্রিতে অনেক ক্লু আছে, বলেন। ম্যাডাম as the patients are taking some আচ্ছা, একটা বলেন malnourished আছে। এই পেশেন্টকে আপনার কাছে মনে হচ্ছে এই পেশেন্ট কোন ভাবে malnourished হতে পারে? যেহেতু প্রোটিনিউরিয়া হচ্ছে ম্যাডাম লং টার্ম ক্রনিক ডিজিজে সাফারিং করতেছে, সো ম্যাডাম BMI is 20 না? প্রোটিনিউরিয়ার জন্য তো পেশেন্টের ইডিমা হতে পারে। আচ্ছা, ক্রনিক জি, জি। ডিজিজে সাফার করলে তো শুধু malnourished হবে না, এখানে কোন ফ্যাক্টরটা আছে যেটার জন্য পেশেন্টের malabsorption থাকতে পারে? বলুন। ডায়াবেটিস, যে লুজ মোশন, হ্যাঁ। লুজ মোশন পেশেন্টের তো অ্যাসোসিয়েটেড লুজ মোশনও ছিল। আচ্ছা, পেশেন্ট হ্যাজ লুজ মোশন, এটা হচ্ছে আরেকটু ইম্পর্টেন্ট। এই লুজ মোশনটার কারণ কি? occasional hypertension was not happen. diabetic gastroparesis. This patient has some diabetic autonomic neuropathy. So how can you link diabetic autonomic neuropathy with malabsorption? এগুলো মেডিসিন, হ্যাঁ, মেডিসিন আর এন্ডোক্রাইন ইন্টারভাইন। তাহলে পেশেন্ট অফ ডায়াবেটিক অটোনমিক নিউরোপ্যাথি যদি থাকে পেশেন্টের, তখন কি হয়? এইসব পেশেন্টদের ব্লাইন্ড লুপ সিনড্রোম থাকে, হ্যাঁ, ব্যাকটেরিয়াল ওভারগ্রোথ থাকে, তখন এখান থেকে পেশেন্টের malabsorption হয়। সো পেশেন্ট মে হ্যাভ malabsorption, very good, due to leg swelling. History থেকে this is evident. What can be another cause of leg swelling in this patient? অ্যাসোসিয়েটেড কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজ থাকতে পারে। হাইপারটেনশন আছে পেশেন্ট। হাইপারটেনশনের জন্য লেগ সোয়েলিং হবে না, হাইপারটেনশন প্রোটিনিউরিয়া হতে পারে। কি হাইপারটেনশন কার্ডিওভাস্কুলার কোনটাতে লেগ সোয়েলিং হয়? হার্ট ফেলিওর হলে হতে পারে। Heart failure, very good. So heart failure. So patient can have heart failure due to underlying ischemic heart disease. তাই না? পেশেন্টে যেহেতু কেন? Why do you think this patient has underlying ischemic heart disease থাকতে পারে? ম্যাডাম patient is taking aspirin, clopidogrel. কেন এই পেশেন্টে আমরা কেন এটা লাইনে রাখছি? অর্থোপনিয়া আছে পেশেন্টের, paroxysmal nocturnal disc. Nice. It is not associated with orthopnea or PND. Because it is not associated with orthopnea and PND. তারপরও পেশেন্টের লেগ সোয়েলিং আমি বলছি হার্ট ফেলিয়ার থাকতে পারে, কেন? হিস্ট্রিতে আর কি সাপোর্টিভ এভিডেন্স আছে যেটাতে হার্ট ফেলিয়ার থাকতে পারে? ম্যাডাম রিডিউস লিবিডো ইরেকটাইল ডিসফাংশন দিতে। হ্যাঁ, জোরে বলেন একটু, আমার তো ইয়ে নাই। ম্যাডাম রিডিউস লিবিডো ইরেকটাইল কি বলেন? সেই পেশেন্টের অ্যাসোসিয়েটেড পেরিফেরাল ভাস্কুলার ডিজিজ আছে না? সো পেরিফেরাল ভাস্কুলার ডিজিজ ইজ হোয়াট? ইজ ইট আ মাইক্রো অর ইজ ইট আ ম্যাক্রোভাস্কুলার কমপ্লিকেশন? এটা কি মাইক্রোভাস্কুলার না ম্যাক্রোভাস্কুলার কমপ্লিকেশন? পিভিডি তো ম্যাক্রোভাস্কুলার। ম্যাক্রোভাস্কুলার। ইসকিমিক হার্ট ডিজিজ ইজ অলসো এ ম্যাক্রোভাস্কুলার কমপ্লিকেশন। আচ্ছা, এখানে পেশেন্টে আর কোনো ম্যাক্রোভাস্কুলার কমপ্লিকেশন হয়েছে? ম্যাক্রোভাস্কুলার ইনভলভমেন্টের আর কোনো এভিডেন্স আছে এই পেশেন্টের হিস্ট্রি আর এক্সামিনেশনে? দেখেন তো, নিজেরা হিস্ট্রি নিলে এই ঝামেলায় পড়তেন না। দেখেন ম্যাক্রোভাস্কুলার কমপ্লিকেশনের আর কোনো এভিডেন্স আছে কিনা এদিকে? আমরা যে হিস্ট্রি অফ ফেশিয়াল ডেভিয়েশন, ভেরি গুড। একটা হিস্ট্রি অফ টিআই এর মতো ছিল না? তাহলে তা এখন পিভিডি নিয়ে আসছে, একটা হিস্ট্রি অফ টিআই ছিল, ঠিক আছে? আর কি এভিডেন্স আছে ম্যাক্রোভাস্কুলার ডিজিজের? এই স্লাইডে দেখা যাচ্ছে যে এই all the pulses are absent. PVD again, evidence of PVD, pulses are absent and carotid bruit আছে, ঠিক আছে? So this patient may have heart failure causing edema. এই পেশেন্টের হার্ট ফেলিয়ার যদি আমরা সাসপেক্ট করি, কিন্তু পেশেন্টের কোনো ডিসনিয়া নাই কেন, অর্থোপনিয়া এখন নাই কেন? edema খুব মাইল্ড। How can you explain that? How can you explain that? পেশেন্টের ড্রাগস এর দিকে তাকান। পেশেন্টের ড্রাগ হিস্ট্রিতে আমরা দেখি পেশেন্টের কিন্তু অলরেডি গেটিং ফুরোসেমাইড এন্ড স্পাইনোল্যাকটোন। So this drug is a heart failure drug. So patient is already on treatment. ঠিক আছে?
হয়তো সেটা মেনশন করতে পারে না, সো মেবি দ্যাটস ওয়াই হি ডাজন্ট হ্যাভ দ্য ডিসনিয়া, ডাজন্ট হ্যাভ দ্য পিএনডি। ঠিক আছে, তো লেগ এডিমার একটা কজ হতে পারে ডিকেডি, সেকেন্ড কজ আমি বলবো যে হার্ট ফেলিয়ার, থার্ড কজ হলো ম্যালঅ্যাবজর্পশন ডিউ টু অটোনমিক নিউরোপ্যাথি। আর যেটা আপনারা ইনসুলিন ইনডিউসড বলেছেন, ওটা কাদের হয়? যাদের লং স্ট্যান্ডিং ইউজুয়ালি টাইপ 1 সিভিয়ার আনকন্ট্রোল ডায়াবেটিস উইথ সাডেন কন্ট্রোল যদি হয়, তখন ওদের হয়। এটা রেয়ার কজ। আগে কমন কজ গুলো বলেন, ঠিক আছে? আর ভেনাস আলসারেশন, ভেনের সমস্যা এরকম কোনো এভিডেন্স দেখতেছি না, কোনো এক্সিমা, কোনো আলসার, ঠিক আছে, এরকম আমরা দেখছি না। তাহলে নাম্বার 1 cause the patient may have diabetic kidney disease. Why do you say that patient has diabetic kidney disease? There is protein, proteinuria. আচ্ছা, আমি একটু পরে ওটাতে আরো বিস্তারিত আসবো। Second, patient may have heart failure because the patient has associated peripheral vascular disease as evidenced by claudication pain and loss of peripheral pulses and carotid buoy. Patient also has a history of a possible transient ischemic attack, so he has other macrovascular complications. Last, a patient may have diabetic autonomic neuropathy causing malabsorption because again the patient has evidence of diabetic autonomic neuropathy such as early satiety, abdominal fullness, hyperdefecation, nocturnal episodes of diarrhea, urinary incontinence, reduced libido, and erectile dysfunction. So this is maybe the cause of the leg swelling. The first active problem is the pain. It is easily solved করা গেছে। সেকেন্ড অ্যাক্টিভ প্রবলেম হলো আমাদের লেগ ইডিমা, যেটা আমাদের কিছু পসিবিলিটি আমাদের কাছে আসছে, ফার্দার উই হ্যাভ টু গো হেড ইনভেস্টিগেট। আচ্ছা, থার্ড যেটা আমাদের কাছে আসে আনকন্ট্রোল ডায়াবেটিস। যখনই বলবো আনকন্ট্রোল ডায়াবেটিস, তখন জিজ্ঞেস করবে যে ওয়াই ডু ইউ সে দ্য পেশেন্ট হ্যাজ আনকন্ট্রোল ডায়াবেটিস? কেন বললেন আনকন্ট্রোল ডায়াবেটিস? আনকন্ট্রোল ডায়াবেটিস কেন বললেন? কে বলেছেন? ডক্টর সামিয়া বলেছিল আনকন্ট্রোল ডায়াবেটিস। কেন বলেছিল? উনি প্রথমে ওরাল হাইপোগ্লাইসেমিক লাইফস্টাইল মডিফিকেশনে ছিল, মেটফর্মিনে ছিল, কিন্তু পরবর্তীতে ওরাল হাইপোগ্লাইসেমিক এজেন্ট অ্যাড করা হলো, বাট ওনার যে সুগার প্রোফাইল যেটা সেটা স্যাটিসফ্যাক্টরি ছিল না, সো ইনসুলিন অ্যাড হলো। Very good. The main his SMBG or sugar profile was not satisfactory. He has a history of changing medication. History they also not control, changing medication. But the main evidence you can give the SMBG is given 8 and 11. ঠিক আছে, মাঝে মাঝে রোগী অনেক সময় হিমোগ্লোবিন A1C ও বলতে পারে। আচ্ছা, why do you think the diabetes is not controlled in this patient? এটা এন্ডোক্রাইনাল স্টার আসলে যদি মেডিসিনের ইয়েটা থাকে অনেক সময় জিজ্ঞেস করে why do you think that the patient has uncontrolled diabetes? কি কি কারণে ডায়াবেটিসটা আনকন্ট্রোল হলো? দেখেন সবগুলো দেখতেছি। as there is হ্যাঁ বলেন। so definitely the diabetes was not controlled properly. জোরে বলেন, জোরে বলেন। Madam, there is association of complications, madam. Diabetic complications গুলো ডেভেলপ করছে, তার মানে ডায়াবেটিক কমপ্লিকেশনের জন্য তার আনকন্ট্রোল হয়ে গেছে। না ম্যাডাম, মানে আমি বলতেছি যে এভিডেন্স হ্যাঁ কি ম্যাডাম, uncontrolled diabetes mellitus, it is evident by the complication. আচ্ছা, uncontrolled diabetes is evidenced by complications. হ্যাঁ, সেটা বলতে পারেন। One evidence is SMBG, another evidence is he has developed many complications. Probably is uncontrolled diabetes to uncontrolled diabetes, yes. But what is the cause of the uncontrolled diabetes? কেন তার uncontrolled diabetes হলো? আচ্ছা, আনকন্ট্রোল ডায়াবেটিস এর কারণ যখন আমরা দেখি সব রোগী, তখন আমি সবসময় শুরু করি প্রথম থেকে। হ্যাঁ, ডোন্ট জাম্প টু দ্য মেডিসিন ফার্স্ট। প্রথমেই আপনি দেখবেন পেশেন্টের হলো ডায়েট কি, পেশেন্টের এক্সারসাইজ কি। ঠিক আছে, এই কয়েকটা ছকে দেখলে আপনার মিস হবে না, এই কয়েকটাই কারণ থাকে। ফার্স্ট, ডায়েট। ইজ দ্য পেশেন্ট ফলোইং আ প্রপার ডায়েট প্ল্যান? আমরা বলেই দিয়েছি দেখেন হিস্ট্রিতে, হি ডাজ নট ফলো আ প্রপার মিল অ্যান্ড এক্সারসাইজ প্ল্যান। তাহলে খাওয়া ঠিক নাই, এক্সারসাইজ নাই। ঠিক আছে, আচ্ছা, খাওয়া কেন ঠিক নাই এটাও জিজ্ঞেস করতে হবে। এটা পার্সোনাল কোনো কারণ, আইদার সে নিজেই উল্টাপাল্টা খায়, অথবা যে তার হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার, তার বাসা যদি কেউ তাকে টেক কেয়ার করে, সে ঠিক মতো তাকে মিলটা দিচ্ছে না। আচ্ছা, আরেকটা হলো অত সে জানেই না কি খেতে হবে, ইগনোরেন্স। ঠিক আছে, সেকেন্ড হলো এক্সারসাইজ প্ল্যান। এক্সারসাইজ কেন করছে না? আচ্ছা, এক্সারসাইজ অ্যাকচুয়ালি ইচ্ছা করে করতেছে না, ভালো লাগে না, লেজি। আচ্ছা, এই পেশেন্ট, ওয়াই ডু ইউ থিংক এই পেশেন্ট এক্সারসাইজ কেন করছে না? পেশেন্ট পেইন হয়, বোথ
ভেরি গুড। তার জয়েরিকেশন পেনই আছে, সে হাঁটতেই পারতেছে না। ইউ মাস্ট আস্ক কেন আপনি ব্যায়াম করতেছেন না, কারণ এটা ঠিক ঠিক না করে ব্যায়াম করছে না ভালো কথা, কেন করছে না না জানলে তো আপনারা ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবে না, কারেকশন করতে পারবে না। সেই পেশেন্টের পেরিফেরাল ভাস্কুলার ডিজিজ আছে, পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি আছে, এই পেশেন্ট হাঁটতে পারে না, আরাম করে হাঁটতে পারে না। আচ্ছা তারপর আমরা আসি মেডিকেশনের দিকে। ঠিক আছে, আচ্ছা মেডিকেশনে প্রথম দেখি যে কি মেডিকেশন পাচ্ছেন। যদি পেশেন্ট ওরাল ড্রাগস পায় তাহলে দেখতে হবে কি কি ওরাল ড্রাগস পায়, ঠিক আছে, কি ডোজে খাচ্ছে, কখন খাচ্ছে, সব ঠিক মতো খাচ্ছে কিনা, এতে ড্রাগ কমপ্লায়েন্স ইজ গুড আর নট। তো সেখানে বলা আছে যে ড্রাগ কমপ্লায়েন্স ইজ গুড, ঠিক আছে, কোথায় লেখা আছে তার কমপ্লায়েন্স ভালো আছে। সেকেন্ড, সে যদি ইনসুলিন নেয় তাহলে ইনসুলিন জিনিসটা প্রথম থেকে শুরু করতে হবে। আর হচ্ছে কি ইনসুলিন নেয়, ঠিক আছে, বলবে আপনাকে ইনসুলিনটা দেখান, ইনসুলিনটা দেখবেন ইনসুলিনের ডেট সব ঠিক আছে কিনা, ঠিক আছে। আচ্ছা এখন প্রথম থেকে শুরু করেন, একটা রুগী আপনি নিজে ধরেন, একটা রুগী আপনি ইনসুলিন দিবেন, কি করবেন, প্রথম ইনসুলিনটা ফ্রিজে রাখবেন, জিজ্ঞেস করবো আপনি ইনসুলিন কি ফ্রিজে রাখেন কিনা। আচ্ছা আপনি ইনসুলিন দেওয়ার আগে এটা আধ ঘন্টা আগে বের করে রাখেন কিনা। আচ্ছা তারপর আপনাকে ইনসুলিন দেন, আপনি কতটুক দেন আমাকে দেখান, কিভাবে দিচ্ছেন আমাকে দেখান, এটা বললেও আপনি পুরো টেকনিকটা আপনারা বুঝতে পারবেন। তাহলে কতটুক দেন আপনি আমাকে দেখান, তখন ওরা দেখাবে যে যদি পেন হোক ঘুরাই ঘুরাই ঠিক মতো ঘুরাই দিতে পারছে কিনা, আর যদি ভায়াল থেকে হবে তখন সিরিঞ্জটা টেনে সে ঠিক মতো পারছে কিনা। যদি দুইটা ইনসুলিন নেয়, ধরেন একটা রেগুলার নিচ্ছে একটা ইন্টারমিডিয়েট নিচ্ছে, আপনাদের কি ইনসুলিন পড়ানো হয়েছে? ইনসুলিন কি পড়ানো হয়েছে আপনাদের? না ম্যাডাম। পড়ানো আছে, তাহলে একটু কষ্ট হবে বুঝতে। ধরেন একটা রেগুলার নেয় একটা ইন্টারমিডিয়েট অ্যাক্টিং নেয়, তাহলে আগে সে রেগুলার আগে স্বচ্ছটা টানতেছে তারপরে ঘোলা টানতেছে নাকি অপোজিট করছে? আমরা আগে স্বচ্ছ টানি তারপরে ঘোলা টানি, নাহলে স্বচ্ছটা যদি পরে টানি ঘোলাটা কিছু স্বচ্ছর মধ্যে যায় গিয়ে নষ্ট হয়ে যায়, ঠিক আছে। তাহলে কোনটা আগে টানতেছে, আর ইনসুলিন ঠিক সিরিঞ্জের মতো ঠিক মতো টানতে পারছে কিনা, 100 ইউনিট ইনসুলিনের সাথে 100 ইউনিট সিরিঞ্জ নিচ্ছে কিনা, নাকি 40 ইউনিটের সাথে 40 ইউনিট নিচ্ছে কিনা, ঠিক আছে। তাহলে ইনসুলিন পেনের সাথে যদি আমরা ইউজ করি, পেন দেখাচ্ছি আপনাকে, আছে Can you please put the tea here? ঠিক আছে। এটা ধরেন একটা কার্ট্রিজ, ইনসুলিন না, এটা অন্য একটা কিন্তু একটা কার্ট্রিজ, ইনসুলিন কার্ট্রিজ। এটা হলো ইনসুলিন কলম পেন, কার্ট্রিজ হোক অথবা ডিসপোজেবল পেন হোক, আপনি দেখবেন যে এটা ঠিক মতো ঘুরাতে পারছে কিনা, মানে ঘুরানো যায়, মানে ঘুরাই ঘুরাই ঠিক মতো 16 হলে 16তে মার্ক করছে কিনা, অনেক সময় 16 বার এরকম করে প্যাচ দেয়, ঠিক মতো কর্নেটে দেখবেন দেখাতে বলবেন। আচ্ছা যদি ভায়াল হয়, ভায়াল আমি প্রিটেন্ড করছি ইনসুলিন সিরিঞ্জ, যদি ভায়াল আর সিরিঞ্জ হয়, ঠিক আছে, তখন দেখবেন ভায়াল আর সিরিঞ্জের ম্যাচ ঠিক আছে কিনা, 100 সাথে 100, 40-এর সাথে 40 আছে কিনা। এবার দেখবেন কিভাবে ও টানতেছে, ওই যে 1 2 3 লেখা দাগ ঠিক মতো করছে কিনা, ঠিক আছে, আসলে যেটা 16 টানছে নাকি অন্যটা টানছে সেগুলো সব চেক করবেন। বয়স হলে অনেক সময় ঠিক মতো টানতে পারে না, বয়স্ক মহিলা চোখে দেখতে পারে না, ঠিক মতো টানতে পারে না, ঠিক মতো মেজার করতে পারে না, আমাদের দেশে তো অনেক আনএডুকেটেড লোকজন আছে, ওরা করতে পারবে না। আচ্ছা তাহলে সেই জিনিসটা আপনারা চেক করবেন, তারপরে বলবেন দেখি আপনি কিভাবে দেন, তাহলে দেখবেন তারপরে সে একদম পারপেন্ডিকুলার খারাপ ভাবে দেয় কিনা, ঠিক আছে। এই নতুন যে আমাদের নিডল গুলো সেগুলো এত ছোট 3 to 4 মিলিমিটার, এটা স্কিন পিঞ্চ না করলেও হয়, যদি বড় একটু হয় নিডল গুলা, যদি তার সাবকিউটেনিয়াস ফ্যাট কম থাকে তখন স্কিন পিঞ্চ করতে হবে। স্কিন পিঞ্চ করলো কিনা, সে খারাপ ভাবে দিল কিনা, দেওয়ার পর শেষ করলো কিনা, সে কি এক জায়গায় বারবার দিচ্ছে কি সে ঘুরে ঘুরে দিচ্ছে, ঠিক আছে, এই সমস্ত জিনিসগুলো আপনার জিজ্ঞেস করতে হবে। ফার্স্ট টু লাস্ট ডিটারমাইন whether the insulin technique is all right or not. তো এখানে তার ইনসুলিন টেকনিক ওয়াজ ফল্টি। আচ্ছা এবং সে কি রেজিমেনে নিচ্ছে সেটাও দেখতে হবে, সে কি টুয়াইস ডেইলি নিচ্ছে না বেজল বোলাস নিচ্ছে, ঠিক আছে, সে কি অ্যাডজাস্ট করে কিনা। তাহলে আনকন্ট্রোল ডায়াবেটিসের মেইন মেডিকেশন হলো সেটা। তারপরে আপনি আসেন থার্ড হলো সে রেগুলারলি ব্লাড সুগার মনিটর করে কিনা, সে রেগুলারলি ফলো আপে যায় কিনা। লাস্ট পয়েন্ট হলো পেশেন্টের ইজ দ্য পেশেন্ট এডুকেটেড এন্ড মোটিভেটেড, পেশেন্ট ডায়াবেটিস এডুকেশন পেয়েছে কিনা, সে জানে কিনা যে কি কি করতে হয়। আর প্রথম এই পেশেন্টের ডায়েট ঠিক নাই, এক্সারসাইজ ঠিক নাই বিকজ দ্য পেশেন্ট হ্যাজ পিভিডি এন্ড পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি। Third, patient regarding the drugs, the patient is getting insulin but his technique is faulty. The patient doesn't do the regular SMBG, doesn't go for regular follow-up,
এন্ড লাস্ট অফ অল আমরা হিস্ট্রি নিতে পারি নাই পেশেন্ট কি ডায়াবেটিস এডুকেশন পেয়েছে কিনা, পেশেন্ট মোটিভেটেড কিনা। আরেকটা অনেক সময় জিজ্ঞেস করতে হয় আন্ডারলাইন পার্সোনাল কোনো ইস্যু, সাইকোলজিক্যাল ইস্যু, কোনো রিসেন্ট ডেথ, রিসেন্ট বেরিভমেন্ট অথবা কজ, সেটার জন্য পেশেন্ট ডায়াবেটিসটা ঠিকমতো চিকিৎসা হয়তো করতে পারছে না। সো পার্সোনাল কিছু ইস্যু আপনাদের জিজ্ঞেস করতে হবে। So this is how you investigate a patient with uncontrolled blood sugar to find out the cause of uncontrolled blood sugar. Fourth আমাদের অ্যাক্টিভ প্রবলেম ছিল হলো হাইপোগ্লাইসিমিয়া। আচ্ছা, হাইপোগ্লাইসিমিয়া যখন আসবে তখন আপনার প্রথমে হাইপোগ্লাইসিমিয়া তাকে জিজ্ঞেস করতে হবে যে হাইপোগ্লাইসিমিয়াটা কি ধরনের হাইপোগ্লাইসিমিয়া হচ্ছে। ঠিক আছে, এটা কি তার ডকুমেন্টেড সিমটোম্যাটিক হাইপোগ্লাইসিমিয়া? আপনাদের হাইপোগ্লাইসিমিয়া পড়ানো হয়েছে না? প্রথমে তো পড়ানোর কথা, হাইপোগ্লাইসিমিয়া পড়ানো হয়েছে না? মানে জি ম্যাডাম, মানে কিভাবে আমরা ম্যানেজ করব ওয়ার্ডে এরকম পেশেন্ট আসলে এটা দেখেন বলো। ওইটা আচ্ছা, তাহলে হাইপোগ্লাইসিমিয়া কয়েকটা টাইপ শিখেন। 3.9 এর নিচে গেলে, এটা বিভিন্ন সোসাইটি ভ্যারি করে, আমরা এডিএ ফলো করি। এডিএ বলছে 3.9 এর নিচে গেলে হাইপো, তা আমরা রোগীকে বলি 4 এর নিচে গেলে আপনার হাইপো। ঠিক আছে, তাহলে হাইপোগ্লাইসিমিয়া সেটা কি ডকুমেন্টেড সিমটোম্যাটিক। ধরেন আপনি যে হাইপো হয়েছেন, আপনি কিভাবে বুঝছেন আপনার হাইপো হয়েছে? তখন রোগী বলবে আমার এরকম হাত পা কাঁপাকাঁপি, মাথা ঘোরানো, বমি, খারাপ লাগা, মাথা ব্যথা, সেরকম সব সিমটম গুলা বলবে। আচ্ছা, তারপরে তুমি জিজ্ঞেস করবেন যে আপনি যে এখন মাপছিলেন নাকি ব্লাড সুগারটা। তো অনেকে বলছে মাপবে, অনেকে বলছে মাপে না। ঠিক আছে, যদি মেপে থাকে 4 এর নিচে পায় তাহলে তো আপনার ডকুমেন্টেড সিমটোম্যাটিক হয়ে গেল। আপনার ডকুমেন্ট থাকলো ইট ইজ লেস দেন 3.9 এবং পেশেন্টের সিমটোম্যাটিক। অনেক সময় ডকুমেন্ট থাকে না, পেশেন্ট জাস্ট সিমটোম্যাটিক থাকে, পেশেন্ট না দেখে সুগার খাই ফেলে, দ্যাট ইজ প্রবাবল সিমটোম্যাটিক হাইপোগ্লাইসিমিয়া। খুব সম্ভবত তার হাইপোই ছিল, কারণ খারাপ লেগেছে, গ্লুকোজ খেয়ে তারপরে ঠিক হয়ে গেছে। ঠিক আছে, তো সেটা আপনার মেনশন করতে হবে। তাহলে তার হাইপোগ্লাইসিমিয়াটা কিভাবে সে বুঝছে, এটা কনফার্ম করতে পেরেছে কিনা, সেটা আপনি জিজ্ঞেস করলেন। সেকেন্ড কোয়েশ্চেনে আপনার বের করতে হবে যে পেশেন্টের কেন হাইপো হয়েছিল। আপনারা কমেন্টলি কিন্তু বলেন অনেক সময় ফোন করে এখন করোনা রান করবেন এখানে ওয়ার্ডে, এবারে হাইপো হয়ে গেছিল, এটা তো বলে শেষ করা যাবে না। কেন তার হাইপো হয়েছিল? হাইপোর মেইন 3টা কজ, যেটা আপনাদের ডেভিডসনে লেখা আছে। একটা হলো ইনসুলিন অর মেডিকেশনের সমস্যা, আইদার ওভারডোজ অথবা সেটা স্যুট করে নাই। সেকেন্ড হলো ডিলেড অর মিসড মিলস, ভেরি কমন। এন্ড থার্ড হলো আনডিউ এক্সারসাইজ। ধরেন আমাদের এখানে যদি একটা রোগী ভর্তি থাকে, সে কি করে, তাকে আল্ট্রাসোনোগ্রাম আপনারা লিখে দেন, সে সকালবেলা খালি পেটে থাকে, সেই ডায়াবেটিক রোগী খালি পেটে গিয়ে আল্ট্রা করতে যায়। সে আল্ট্রা করার জন্য লিফট খুঁজে হাইটে, তারপর ওখানে আবার 2 রেস ব্লকে গিয়ে হেঁটে গিয়ে, তারপর ওখানে 3 তলা 2 তলায় আবার হেঁটে গিয়ে সে তারপর খালি পেটে বসে থাকে, ওখানে আরো 4-5 ঘন্টা বসে থাকে। তো একটা হয়ে গেল, কি হলো, একটা পেশেন্টের ডিলেড মিল, মিসড মিল হয়ে গেল, সকালে সে ব্রেকফাস্ট করে নাই। সেকেন্ড, তার আনডিউ এক্সারসাইজ, এইখানে এত হাঁটাহাঁটি তার ছিল না, সেটা বেডে বসে থাকার কথা। সো কমনলি পেশেন্টের হাইপো হয়। আর যদি এর মধ্যে অন টপ অফ দ্যাট সে সকালবেলা ইনসুলিনটাও সুন্দর করে নিয়ে থাকে, তাহলে তো আরো। ঠিক আছে, তাহলে আপনাদের ইজ ইট এ ড্রাগ ওভারডোজ, ইজ ইট এ মিসড অর ডিলেড মিল, অর ইজ ইট ইজ অ্যান আনডিউ এক্সারসাইজ? এই 3টা কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করলে আপনার হাইপোগ্লাইসেমিয়ার কজ কিছু না কিছু একটা বের হয়ে যাবে। সো দিস পেশেন্ট ওয়াজ ডিউ টু আ ডিলেড মিল। তারপরে আপনাদের জিজ্ঞেস করতে হবে হাইপোগ্লাইসেমিয়া 2টা জিনিস, সিভিয়ার ছিল কিনা, কখনো নকটার্নাল হাইপোগ্লাইসেমিয়া হয় কিনা। সিভিয়ার হাইপোগ্লাইসেমিয়া means hypoglycemia requiring assistance. ঠিক আছে, it is not the level, but if hypoglycemia requires assistance, যে আপনার যে হাইপো হয়েছিল, কখনো এরকম হয়েছিল যে আপনি নিজে চিকিৎসা নিজে করতে পারেন না, আপনার পরিবারের কেউ এসে আপনাকে চিনি খাওয়াই দিছে অথবা আপনাকে স্যালাইন দিতে হয়েছে। ঠিক আছে, কেন ইম্পর্টেন্ট? One severe hypoglycemia predates another. একটা যদি সিভিয়ার হাইপো অ্যাটাক থাকে, তার আবার একটা সিভিয়ার হাইপো হওয়ার চান্স বেশি। আর নকটার্নাল আছে কিনা, হ্যাঁ, নকটার্নাল রাত্রেবেলা সে অস্থিরতা, ঘামা, সকালবেলা উঠে মাথা ব্যথা, খারাপ স্বপ্ন দেখা, সেগুলো থাকলে বুঝবো যে তার নকটার্নাল হাইপোগ্লাইসেমিয়া হচ্ছে। ঠিক আছে, তাহলে হাইপোগ্লাইসেমিয়া ডকুমেন্টেড হয়েছে কিনা কেন বললেন, কিভাবে বুঝবেন হাইপো হয়েছে। ঠিক আছে, এটা কেন হয়েছে তো আপনার সময়টাও লাগবে, এবং 3টা কজ, তার কোনো নকটার্নাল যদি বাদও দেন, সিভিয়ার হাইপোগ্লাইসেমিয়া কখন হয়েছে কিনা সেটা জানা উচিত। ঠিক আছে, আচ্ছা, এই পেশেন্টের ক্ষেত্রে সিভিয়ার হাইপোগ্লাইসেমিয়া অথবা হাইপোগ্লাইসেমিয়া why is it so important for this patient? Do you think it is important to know for this patient? এই পেশেন্টের জন্য কি জানা অন্য পেশেন্টের থেকে বেশি জরুরি? জি ম্যাডাম। ইয়েস ম্যাডাম। কেন? জি ম্যাডাম। ম্যাডাম ওই যে তার কার্ডিওভাস্কুলার হিস্ট্রি আছে, টিআই এর হিস্ট্রি আছে। ভেরি গুড। সো তার একটা ম্যাক্রোভাস্কুলার কমপ্লিকেশনের হিস্ট্রি আছে, তার ইসকেমিক হার্ট ডিজিজও থাকতে পারে, আমরা জানি না, আর তার একটা হিস্ট্রি অফ টিআই ছিল। সো হাইপোগ্লাইসেমিয়া ক্যান প্রেসিপিটেট ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ, আর একটা এমআই হতে পারে,
আরেকটা স্ট্রোক হতে পারে, ঠিক আছে? আচ্ছা, ইন টার্মস অফ রেটিনোপ্যাথি কোনো সমস্যা হাইপোগ্লাইসেমিয়া হলে? রেটিনোপ্যাথি হলো যদি পেশেন্টের এখানে হলো প্রি প্রলিফারেটিভ রেটিনোপ্যাথি, মাইল্ড প্রি প্রলিফারেটিভ। যদি পেশেন্টের প্রলিফারেটিভ থাকতো তাহলে হাইপো হয়, এখানেও ডেঞ্জারাস। হাইপো হইলে তার ভিট্রিয়াস হেমোরেজ হতে পারে, ঠিক আছে? তাহলে হাইপোগ্লাইসেমিয়া অনেক ডেঞ্জার আছে, এগুলো আপনাদের খেয়াল রাখতে হবে। তো এই পেশেন্টের জন্য হাইপো ইজ ইম্পর্টেন্ট। আচ্ছা, আর নো হিস্ট্রি অফ হাইপোগ্লাইসেমিক ইমার্জেন্সি, নো হিস্ট্রি অফ মাইক্রো ম্যাক্রোভাস্কুলার কমপ্লিকেশন, এগুলো হলো ড্রাগ ইস্যু। সো উই হ্যাভ টকড অ্যাবাউট দি অ্যাক্টিভ প্রবলেমস। আচ্ছা, এখন আমাকে বলেন আপনারা যে ডায়াগনোসিস আমাদের, তাহলে একজন বলতে পারলেন না পুরোটা, তো ডায়াগনোসিস কি দাঁড়ালো? Patient has diabetes mellitus type 2. Don't say uncontrolled diabetes. Uncontrolled diabetes is not a diagnosis. Because uncontrolled diabetes is an active problem. So diabetes mellitus type 2, diabetic peripheral neuropathy, autonomic neuropathy, diabetic retinopathy, diabetic kidney disease, peripheral vascular disease. ডায়াবেটিস বলে ডায়াবেটিস রিলেটেড সব কমপ্লিকেশন শেষ করে তারপরে অন্যান্য কোমরবিডিটি থাকলে সেটা, ঠিক আছে? আচ্ছা, কেন বললেন ডায়াবেটিস মেলাইটাস টাইপ 2? টাইপ 2 কেন বললেন? ক্লিনিক্যালি কি কেউ সাপোর্ট করতে পারবে আমাকে? কেন বললেন ডায়াবেটিস মেলাইটাস টাইপ 2? ম্যাডাম পরে অনসেটটা পরে এবং পেশেন্ট ফার্স্টে ওরাল মেডিকেশনে ভালো ছিল, এরপরে সে সুইচ টু দা ইনসুলিন। দিস ক্যান বি আ এক্সপ্লেনেশন। Very good. So the patient did not develop ketosis without insulin. The patient was not insulin dependent all the time, and it is a very strong point. Our supportive point আছে। ম্যাডাম পয়েন্ট সাপোর্টিভ আরেকটা হতে পারতো, বাট দেয়ার ইজ নট অ্যাসোসিয়েটেড ইন দিস কেস, দ্যাট ইজ দ্য পেশেন্ট ইজ নট ওবেস, হিজ বিএমআই ইজ 20, দ্যাট মিন ইট ইজ নরমাল। তো এটা সাপোর্টিভ পয়েন্ট না, সাপোর্টিভ পয়েন্ট গুলো বলেন। ডিসফেভারিং ম্যাডাম, এটা সাপোর্টিভ পয়েন্ট বলেন। ম্যাডাম ডায়াবেটিক কিটোঅ্যাসিডোসিসের কোনো হিস্ট্রি নাই ম্যাডাম। হ্যাঁ, কি বলেন? ম্যাডাম ডায়াবেটিক কিটোঅ্যাসিডোসিসের কোনো হিস্ট্রি নেই ম্যাডাম। হ্যাঁ, ওটাই তো ডক্টর নাবিদ আগে বললো যে পেশেন্টের ওরাল মেডিকেশনে ছিল। আমি তখন বললাম যে এটা দুটো জিনিস বলতে হবে, পেশেন্ট ইনসুলিন ছাড়া ওরাল মেডিকেশন অনেকদিন ছিল আর তখন ডায়াবেটিক কিটোঅ্যাসিডোসিস হয় নাই, মানে ইট ইজ নট টাইপ 1। এখানে আরো ফর্মুলা, পেশেন্ট ডায়াবেটিক, পেশেন্ট বয়স 70, 33 ইয়ার্স ধরে সে ডায়াবেটিক, 40 বছর বয়সে ডায়াগনোসিস হয়েছে, তার মানে পেশেন্ট ওয়াজ নট দ্যাট ইয়াং ডিউরিং ডায়াগনোসিস। এটাও জাস্ট পেশেন্টের ফ্যামিলি হিস্ট্রি আছে অফ ডায়াবেটিস মেলাইটাস, ঠিক আছে? এছাড়া আর বেশি আমরা কিছু বলতে পারছি না। But main point is what Dr. Navid said, without insulin, patient was on oral drug and did not develop ketosis. That is the main point. Tapra other supported evidence, age of diagnosis was more than 40 and patient has family history of diabetes. So these are points which go in favor of diabetic type 2 diabetes. Why does the patient have diabetic peripheral neuropathy? বলেন, পেশেন্টের ডায়াবেটিক পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি কেন বললাম? কারণ আপনারা তো ডায়াবেটিক পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি বলে দিয়েছেন, আপনি অন্য পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি বলছেন না। এখন আপনি কেন বললেন ডায়াবেটিক পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি? ডায়াবেটিক পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি ক্যারেক্টারিস্টিক্স কি? এখানে নিউরো আছে নাকি কেউ? জি ম্যাডাম আছে। নিউরো আছে? হ্যাঁ নিউরো আছে। বলে কেন তাহলে ডায়াবেটিক পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি বলে? হোয়াট ইজ দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক অফ ডায়াবেটিক পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি? আচ্ছা, তাহলে ডায়াবেটিক পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি ক্যারেক্টারিস্টিক্স, আচ্ছা এখানে দেখেন, 1, the patient has bilateral symmetrical involvement, ঠিক আছে? all modalities of sensation appear below the knee, দুই দিকে, so bilateral symmetrical involvement, that is 1. Second হলো distal involvement, ঠিক আছে? তার কিন্তু below the knee, proximal না, distal involvement. So these are the 2 points, bilateral symmetrical and distal involvement. Third point is sensory more than motor. So all modalities of sensation are gone. Muscle power মাত্র 4/5, muscle কিন্তু এত ইনভলভ হয় নাই। So তিনটা, bilateral symmetrical, distal, sensory more than motor, that is goes in favor of diabetes. তারপরে আপনি বলবেন অন্য জিনিসগুলা, patient has a long standing history of diabetes, patient has uncontrolled diabetes, patient has other microvascular complication like diabetic retinopathy, ঠিক আছে? So these will support your diagnosis of diabetic peripheral neuropathy. কখন আপনি ডায়াবেটিক পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি বলতেন না অন্য পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি বলতেন? যদি এটা ওটা জিনিস, যদি এটা অ্যাসিমেট্রিক হইতো, প্রক্সিমাল হইতো, ঠিক আছে, যদি এটা মোটর মোর দ্যান সেন্সরি হইতো, র্যাপিডলি প্রোগ্রেসিভ হইতো, ঠিক আছে, তখন আমরা বলতাম যে মেবি দেয়ার ওয়াজ অ্যানাদার কজ, অথবা যদি কোনো আদার এভিডেন্স অফ সিস্টেমিক ভাস্কুলাইটিস অর সিস্টেমিক ডিজিজেস অর সেকেন্ডারি কজেস অফ নিউরোপ্যাথি, তখন হইতে পারতো। আচ্ছা,
নিউরোপ্যাথি হওয়ার আর কোনো কারণ আছে পেশেন্টের ডায়াবেটিস ছাড়া? এই পেশেন্টের নিউরোপ্যাথি হওয়ার আর কোনো কারণ আছে কিনা? তাহলে আমরা পেশেন্টের ক্রিয়েটিনিন মাপি নাই, হ্যাঁ? পেশেন্টের প্রোটিন ইউরিয়া আছে 2+, পেশেন্টের Yes, ma'am. সিকেডি থাকতে পারে, শুধু ডিকেডি না সিকেডিও থাকতে পারে, ওখানে নিউরোপ্যাথি থাকতে পারে। পেশেন্টের ম্যাল অ্যাবজর্পশন থেকে ভিটামিন এন্ড প্রোটিন ভিটামিন ডেফিসিয়েন্সি থেকে ভিটামিন ডেফিসিয়েন্সিও পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি থাকতে পারে, ঠিক আছে? সো পেশেন্টের কিন্তু আরো পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি থাকতে পারে, বাট উই আর সেইং ইট ইজ ডায়াবেটিক বিকজ অফ দিস কজেস। এখন what are the evidences of autonomic neuropathy? So on symptoms, symptomer evidence হলো পেশেন্টের দেখেন, patient has early satiety, abdominal fullness, hyperdefecation, nocturnal episode, mainly nocturnal episode hyperdefecation, voluminous যেটা হয় সেটাই autonomic diarrhea বলি। urinary incontinence, reduced libido, erectile dysfunction। তাহলে autonomic neuropathy অনেক ফিচার আছে, তো ক্লিনিক্যালি যেটা আমাদের মেইনলি পাই postural drop সেটা কিন্তু নাই, ঠিক আছে? না, ma'am. তাহলে অটোনমিক নিউরোপ্যাথি ফিচার গুলা কি? আমরা প্রথম যদি কার্ডিয়াক শুরু করি তাহলে ফ্যাটিগ এন্ড এক্সারসাইজ ইনটলারেন্স, ডিজিনেস, ঠিক আছে? আচ্ছা, এটা হলো কার্ডিয়াক অটোনমিক নিউরোপ্যাথি সিমটম। তারপর আপনি যদি জিআই ট্র্যাক্ট শুরু করেন উপর থেকে, অ্যানোরেক্সিয়া, নজিয়া, ভমিটিং, ব্লোটিং, অ্যাবডোমিনাল ফুলনেস, ডায়রিয়া, কনস্টিপেশন। গ্যাস্ট্রো জেনেটিক ইউরিনারি যদি ধরেন, ইউরিনারি ইনকন্টিনেন্সও হতে পারে, আবার রিটেনশনও হতে পারে। পেশেন্টের রিডিউস লিবিডো, ইরেকটাইল ডিসফাংশন, ঠিক আছে? এত জিনিস হতে পারে। সাথে অন্যান্য হলো আপনার গাস্ট্রেটরি সোয়েটিং যদি থাকে, সেটাও গাস্ট্রেটরি সোয়েটিং যদি থাকে সেখানেও আপনার অটোনমিক নিউরোপ্যাথি ওখান থেকে থাকতে পারে। খেলে সে ঘামে, গাস্ট্রেটরি সোয়েটিং, খেলে সে ঘামে। দুই একটা রোগী মাঝে মাঝে দেখবেন খেয়াল করে, রোগী খাচ্ছে এবং সমানে ঘামতেছে, গাস্ট্রেটরি সোয়েটিং। গুলা থাকলে অনেক সময় অটোনমিক নিউরোপ্যাথি আমরা বলি, ঠিক আছে? এই যে ফিচার্স অফ অটোনমিক নিউরোপ্যাথি। আর ক্লিনিক্যালি আমরা মেইনলি দেখি পস্টুরাল ড্রপ। এছাড়া অটোনমিক নিউরোপ্যাথি আরো কিছু সাইন আছে, আমার মনে হয় আপনাদের এত লাগবে না, এফসিপিএস অনেক সময় ধরে, হার্টিসনে আছে, দেখতে পারেন যে হার্ট রেট ভেরিয়েবিলিটি, ঠিক আছে? তারপরে আপনার হলো ভ্যালসালভা ম্যানিউভারে ইন রেসপন্স টু দ্য ডায়াস্টোলিক ব্লাড প্রেশার ইন রেসপন্স টু ভ্যালসালভা, হার্ট রেট ভেরিয়েবিলিটি উইথ ব্রিদিং, ঠিক আছে? এগুলা ফিচার্স অফ অটোনমিক নিউরোপ্যাথি। আচ্ছা, নেক্সট আমরা আসি পেশেন্টের diabetic retinopathy. So why do you say the patient has diabetic retinopathy? What is the main feature in the retinopathy that indicates that this is due to diabetes mellitus? Pre-proliferative, ঠিক আছে? একটাই বলবেন যে পেশেন্টের যদি চোখে আমাদের মাইক্রো অ্যানিউরিজম থাকে, মাইক্রো অ্যানিউরিজম ইজ আ ভেরি প্যাথোগনমিক সাইন ফর ডায়াবেটিস, ঠিক আছে? এমনিতে আমাদের এক্সুডেট থাকতে পারে, ম্যাক্রো অ্যানিউরিজম, এক্সুডেট, হেমোরেজ, অনেক কিছুই থাকে, আপনারা দেখে নিন কোন ক্লাসিফিকেশন কি। কিন্তু মাইক্রো অ্যানিউরিজম ইজ ভেরি ইন্ডিকেটিভ অফ দ্য ডায়াবেটিক নিউরোপ্যাথি, ঠিক আছে? আচ্ছা, আপনাদের মেডিসিনে স্যার জিজ্ঞেস করতে পারে, চোখে কম জিজ্ঞেস করে যে ডায়াবেটিকের এক্সুডেট কিরকম, হাইপারটেনশনের এক্সুডেট কিরকম, ডায়াবেটিসের হেমোরেজ কিরকম, হাইপারটেনশনের হেমোরেজ কিরকম। এটাতে আমরা এখন যাবো না, এটা আবার অন্য জিনিস, কিন্তু একটু কোয়েশ্চেনটা বললাম, নিজেরা দেখে নিন। ম্যাডাম বলবো অ্যানসার? হ্যাঁ বলেন ম্যাডাম, অ্যানসারটা বলবো ম্যাডাম? ম্যাডাম, in case of diabetes, the exudate is usually soft exudate থাকে। hypertension soft, diabetes ম্যাডাম সফট থাকে, হ্যাঁ জি ম্যাডাম, হাইপারটেনশনে সফট থাকে, ডায়াবেটিস ম্যাডাম হার্ড এক্সিডিউট থাকে, এটা একটা। ডায়াবেটিস ম্যাডাম ডট হিমোরেজ থাকে ম্যাডাম, আর হাইপারটেনশনে ডট এন্ড ব্লড হিমোরেজ থাকে ম্যাডাম। আচ্ছা, ডায়াবেটিসে ডট ব্লড থাকতে পারে, হাইপারটেনশনে ফ্লেম শেপড হেমোরেজ থাকে। হ্যাঁ, ইয়েস ম্যাম, ফ্লেম শেপ মেইনলি থাকে। ফ্লেম শেপ, ডট ব্লড দুটাতেই থাকতে পারে ব্লড, কিন্তু হাইপারটেনশনে ফ্লেম শেপ থাকে। যেটা বললো হার্ড এন্ড সফট এক্সিডেট, তারপরে বলবো হার্ড এক্সিডেট দেখতে কেমন, কেমনে বুঝলেন? সফট এক্সিডেট দেখতে কেমন, কেমনে বুঝলেন? এগুলো জিজ্ঞেস করতে পারে। তো চোখ নিয়ে সারা বেশি ঝামেলা করে না, সাধারণত বেশি পছন্দ করে না। আচ্ছা, তারপর আপনারা আসেন যে ওয়াই ইট ইজ এ ডিকেডি। তো আপনারা বলছেন প্রোটিন ইউরিয়া, আর কোনো পয়েন্টার আছে? ডিকেডি ডায়াবেটিক যে কোনো কিডনি ডিজিজ না তো প্রোটিন ইউরিয়া থাকতে পারে, তো ডায়াবেটিক কিডনি ডিজিজ কেন বলছেন? ডায়াবেটিক কিডনি ডিজিজ কেন বলছেন? ইউরিনের সাথে সুগার যাচ্ছে। আচ্ছা, তাহলে আপনি তো জানেন পেশেন্ট ডায়াবেটিক, তাহলে এটা বলেন যে পেশেন্ট হ্যাজ প্রোটিন ইউরিয়া, পেশেন্ট হ্যাজ ডায়াবেটিস মেলাইটাস। আর ডায়াবেটিক ডিকেডি ক্লিনিক্যালি ডায়াগনস্টিক যেটা পয়েন্টার, একটা হলো প্রোটিন ইউরিয়া, ইট হ্যাজ টু বি পারসিস্টেন্ট, আর হলো পেশেন্টের ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি যদি থাকে, ঠিক আছে? একটা মাইক্রোভাস্কুলার কমপ্লিকেশন থাকলে আমরা এই সাধারণত এক্সপেক্ট করি তার অন্য মাইক্রোভাস্কুলার কমপ্লিকেশন থাকবে। So in a diabetic patient, proteinuria with diabetic retinopathy, clinically this is diabetic kidney disease.
আদার সাপোর্টিভ এভিডেন্স কি? আবার এই সেই একই জিনিস যে আমরা ডায়াবেটিক পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি যা বলছিলাম ওই একই জিনিস, লং স্ট্যান্ডিং হিস্ট্রি অফ ডায়াবেটিস, আনকন্ট্রোল ডায়াবেটিস, আদার মাইক্রোভাস্কুলার কমপ্লিকেশন। ঠিক আছে, আপনাদের একটা আর্গুমেন্ট করে ডিফেন্ড করে আসতে হবে। এইসব কারণে পেশেন্ট, আপনি বলছেন পেশেন্টের ডিকেডি আছে। আচ্ছা, এটা ডিকেডি না যদি এখানে কিডনি কেউ আছে, আমাদের নেফ্রো কে আছে এখানে? এই নেফ্রো আছে? আছে আছে নাই ম্যাডাম, নাই ম্যাডাম, নাই ম্যাডাম। যদি এই পেশেন্টের আমরা দেখতাম পেশেন্টের প্রোটিনিউরিয়ার সাথে আরবিসি ক্যাস্ট হচ্ছে, পেশেন্টের র্যাপিডলি প্রোগ্রেস ডিক্লাইনিং জিএফআর, ঠিক আছে, পেশেন্টের রেজিস্ট্যান্ট হাইপারটেনশন, পেশেন্টের হলো আর কি এগুলোই তো মেইনলি এগুলো। হ্যাঁ, যদি ডায়াবেটিস থাকে, ও আচ্ছা, ম্যাসিভ প্রোটিনিউরিয়া থাকে, and evidence চিন্তা করবো this is not DKD but kidney disease due to other cause, ঠিক আছে। প্রোটিনিউরিয়াটা ম্যাসিভ, সাথে পেশেন্টের হেমাচুরিয়া, আরবিসি ক্যাস্ট আছে, অন্য সেডিমেন্ট আছে, হ্যাঁ, গ্র্যানুলার ক্যাস্ট আছে, পেশেন্টের র্যাপিডলি ডিটেরিওরেটিং renal function, resistant hypertension, evidence of other systemic disease or history of rise in creatinine in response to AC inhibitor, এগুলো থাকলে আমরা বুঝবো পেশেন্টের DKD না other cause of kidney disease, ঠিক আছে। আচ্ছা, কেন পেশেন্ট আমরা তো এটা ডিসকাস করলাম, পেশেন্টের what are the causes of, what are the evidences of macrovascular disease in this patient? So microvascular কিন্তু আমরা আলোচনা করে ফেললাম, ডিএনপি কখন বলবো, ডিআর কখন বলবো, ডিকেডি কখন বলবো। এখন ম্যাক্রোভাস্কুলার কমপ্লিকেশনের মধ্যে আমাদের আছে পেরিফেরাল ভাস্কুলার ডিজিজ, ইসকিমিক হার্ট ডিজিজ আর স্ট্রোক, ঠিক আছে। পেরিফেরাল ভাস্কুলার ডিজিজ মেইনলি আপনাদের যে দেখতে বলবে কলিকেশন পেইন আর হলো পালস গুলো এবং ব্রুই, ঠিক আছে। সো ক্লিনিক্যাল সাইন্স অফ ম্যাক্রোভাস্কুলার ডিজিজ ইজ দ্য পালস এন্ড দ্য ব্রুই, ঠিক আছে, দ্যাটস ইওর মেইন, পালস এবং ব্রুই, সমস্ত ব্রুই দেখতে হবে, অ্যাবসেন্ট থাকলে সব পালসই দেখতে হবে। আচ্ছা, দেখে এটা গেল আপনার, কেন আমরা বললাম পেশেন্টের পিভিডি। এখন ডায়াবেটিক ফুড বলেছি, ডায়াবেটিক ফুড মানে হাই রিস্ক ফুড। সো ওয়াই ডাজ দিস পেশেন্ট হ্যাভ হাই রিস্ক ফুড? কেন পেশেন্ট আছে করে সম্বলে নিব না, কেন হাই রিস্ক ফুড বলবো পেশেন্টকে, কি কি কারণে হাই রিস্ক ফুড আছে? তারা হাই রিস্ক ফুড বলা কাকে বলি যায়? যে সমস্ত ফুডে কোনো যদি ডিফর্মিটি থাকে, ঠিক আছে, অথবা আলসার থাকে অথবা অ্যাম্পুটেশন থাকে, এটা কিন্তু তার নাই। আচ্ছা, কি আছে পেশেন্টের যদি পেরিফেরাল ভাস্কুলার ডিজিজ থাকে, দ্যাট ইজ আ হাই রিস্ক ফুড, এখানে আছে। পেশেন্ট যদি পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি থাকে, দ্যাট ইজ আ হাই রিস্ক ফুড, আছে। পেশেন্টের সাথে অ্যাসোসিয়েটেড ডায়াবেটিক কিডনি ডিজিজ, স্পেশালি এন্ড স্টেজ রিনাল ফেলিয়ার থাকে, এটা নাই, কিন্তু ডায়াবেটিক কিডনি ডিজিজ আছে। পেশেন্টের আদার মাইক্রোভাস্কুলার কমপ্লিকেশন যদি থাকে সেটা, তাহলে মেইন তিনটা পেশেন্টের ফুটে কোনো মানে ঘাটা, আলসার, ডিফর্মিটি, পেরিভিডি এন্ড পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি। এই পেশেন্ট আমরা হাই রিস্ক ফুড বলবো কারণ পেশেন্টের পেরিফেরাল ভাস্কুলার ডিজিজও আছে, পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথিও আছে। সো দিস ইজ আ হাই রিস্ক ফুড। আপনাদের জিজ্ঞেস করবে হাই রিস্ক ফুড অথবা ডায়াবেটিক ফুডের কাউন্সিলিং আসতে পারে, ঠিক আছে, আমাদের এখানে এডুকেশন ক্লাস হয়, ওইটা করেন, ওখানে সুন্দর করে ওরা শিখায় দেয়, কদিন পরে নিশ্চয়ই শুরু হবে, নাহলে ফেসবুক কাউকে জিজ্ঞেস করে ভিডিওটা দেখাইতে আপনাদের, আমাদের এখানে কম্পিউটার আছে ভিডিওটা। আচ্ছা, এখন তাহলে আমরা একটু ব্যাক করি, আমরা একটা প্রবলেম করলাম, ডায়াগনোসটাকে ডিফেন্ড করে আসলাম। এখন আমরা দেখি যে জাস্ট লাস্টে আমরা একটা ডায়াবেটিক পেশেন্টের যখন হিস্ট্রি নিব, তাহলে আমরা কি কি পয়েন্ট আমরা হিস্ট্রি নিচ্ছিলাম, একটু হিস্ট্রি থেকে আপনাদের বলি, পরে আমরা পয়েন্ট করেও দেখাবো। দেখেন কি কি আমি জিজ্ঞেস করলাম। প্রথম হলো পেশেন্ট, একটা ডায়াবেটিক পেশেন্ট আসলে আমি কি বললাম, 70-year-old retired government officer initially diagnosed with diabetes 33 years ago, hypertension 1 year ago. So that is his introduction, how old he is, what he does যদি বলতে চান, and diabetic for almost years, hypertension from almost years, যদি সাথে অন্য অলরেডি ডায়াগনোজ কোনো ডিজিজ থাকে সেগুলো লিখে দিব, ঠিক আছে, অ্যাজমা ফর অথবা সিকেডি অথবা সিওপিডি ফর almost years, সেগুলো আমরা প্রথমে লিখবো। তারপর আমরা ইলাবোরেট করব যে পেশেন্টের যে প্রেজেন্ট প্রবলেম আছে সেটা আমরা ইলাবোরেট করব, যে পেইন হলে পিকিউট পেইনে যেভাবে আপনারা ইলাবোরেট করেন, লেগ সোয়েলিং হলে আমরা যেটা জিজ্ঞেস করি কোথায় সোয়েলিং, একটা অন্য জায়গায় আছে কিনা, বাড়তেছে না কমতেছে, পেইন আছে কিনা, সাথে হার্টের সিমটম আছে কিনা, কিডনি সিমটম আছে কিনা, ডায়রিয়া আছে কিনা, তাই না, এগুলো তো জিজ্ঞেস করি। সেভাবে আপনি হিস্ট্রি অফ প্রেজেন্ট ইলনেস আপনি ইলাবোরেট করবেন। তারপর আমরা জিজ্ঞেস করি যে ডায়াবেটিস কতদিন আগে ডায়াগনোস হয়েছিল, কিভাবে ডায়াগনোস হয়েছিল, সেটাতে আমাদের কিছু ইনফরমেশন দেয়, ডায়াগনোসিস টু দ্য টাইপ অফ ডায়াবেটিস। যদি সে বলে 70 বছরের লোক যদি বলে আমার হলো 50-60 বছর আগে ডায়াগনোস হয়েছিল, তখন আমি অসুস্থ হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলাম, তাহলে বুঝবেন তার হয়তো একটা ডিকে হয়েছিল, মাত্র 10-12 বছর বয়সে তার ডায়াবেটিস হয়ে গেছে, হয়তো টাইপ 1, ঠিক আছে। কতদিন ধরে তার ডায়াবেটিস, কিভাবে ডায়াগনোস হয়েছিল সেটা ইম্পর্টেন্ট, নাকি ইনসিডেন্টালি ডায়াগনোস হয়েছিল বড় বয়স হয়ে, তাহলে বুঝবেন এটা টাইপ 2 হয়তো বা। আচ্ছা, তারপরে আমরা জিজ্ঞেস করবো যে পেশেন্ট প্রথম যখন ডায়াবেটিস
আপনারা একটা ভিডিওটা অন করে রাখলে না কি ভালো হয়, তাহলে বুঝতে পারি যে আপনারা কিছু বুঝতে পারছেন কিনা। আচ্ছা, তারপরে আমরা একটা ইন্টারাকশন হয়, নাহলে ব্লাইন্ডলি বলাটা খুব আনকমফোর্টেবল। তারপরে একটু কিছু বলবা না। তারপর আমরা শুরু করছি, প্রথম যখন ডায়াবেটিস ডায়াগনোস হয়েছিল তখন আপনার কি কি ওষুধ আপনাকে দিয়েছিল, ঠিক আছে, ওখান থেকে আপনি শুরু করেন ওষুধের হিস্ট্রি। আচ্ছা, তখন আপনার এরপরে আপনাকে কোনো চেঞ্জ করা হয়েছে কিনা, যদি কোনো চেঞ্জ করা হয়, স্পেশালি যদি ওরাল থেকে ইনসুলিনে যাওয়া হয়, কি কারণে যাওয়া হয়েছিল। যদি ইনসুলিন রেজিমেন চেঞ্জ করা হয়, আগে প্রিমিক্স পেতো পরে বেসাল বোলাস, অথবা আগে বেসাল বোলাস পেতো পরে প্রিমিক্স, কি কারণে সুইচ করা হয়েছিল। এখানে দেখেন আমি লিখেছি পেশেন্ট ওরাল থেকে ইনসুলিনে গিয়েছে বিকজ ইট ওয়াজ নট কন্ট্রোল, আবার প্রিমিক্স থেকে বেসাল বোলাসে গিয়েছে अगेन বিকজ ইট ওয়াজ নট কন্ট্রোল এন্ড বিকজ অফ হাইপোগ্লাইসেমিয়া, ঠিক আছে। ওখানে তারপরে জিজ্ঞেস করে ফেলবেন ইনসুলিন টেকনিকটা তার কি ছিল। তারপরে সে রেগুলারলি হেলথ মনিটরিং অফ ব্লাড গ্লুকোজ করেছে কিনা, করলে তার ভ্যালুটা কত ছিল, ঠিক আছে। তাহলে when it was diagnosed and how it was diagnosed, first what medication the patient got, and since then the medication history, why it was changed, এখন SMBG প্রোফাইলটা কি রকম, ঠিক আছে। তারপর আপনি জিজ্ঞেস করতে পারেন পেশেন্টের আর কোনো অ্যাকিউট কমপ্লিকেশন আছে কিনা, ঠিক আছে, মেইনলি হাইপো এন্ড হাইপারগ্লাইসেমিক ইমার্জেন্সি যেমন ডিকে আর হং, কোনো মাইক্রো ক্রনিক কমপ্লিকেশন আছে কিনা। তো মাইক্রো দিয়ে শুরু করেন, ঠিক আছে, যেগুলো শিখালাম। চোখে ডাক্তার বলছিল কিনা আপনার চোখে কোনো সমস্যা ডায়াবেটিসের জন্য, চোখে সাধারণত দেখতে সমস্যা হবে না। আপনার হাত পা ঝিনঝিন করে কিনা, আপনার পা ফুলে যায় কিনা, বা প্রস্রাব কমে গিয়েছে কিনা, ঠিক আছে, নেফ্রোপ্যাথি। আপনার কখনো হার্ট অ্যাটাক হয়েছে কিনা, কোনো স্টেন্টিং অথবা কিছু অপারেশন হয়ে গেছে কিনা হার্টে, আপনার এখন হাঁটতে গেলে বুকে ব্যথা হয় কিনা, আপনার কখনো স্ট্রোক হয়েছে কিনা, অথবা এক পাশ দুর্বল হয়ে গেছে কিনা, হাঁটতে গেলে কোনো মাসলে পেইন হয় কিনা, পিভিডি। আর হলে ভুলে গেলাম অটোনমিক নিউরোপ্যাথি, সব কোয়েশ্চেন যেগুলো আগে বলছিলাম সেগুলো জিজ্ঞেস করে ফেলতে হবে। বুঝলো, ম্যাক্রো এন্ড মাইক্রোভাস্কুলার কমপ্লিকেশন আছে কিনা সব জিজ্ঞেস করলাম, কিন্তু বলার সময় এত কিছু না বলে যেটা আছে সেটাই বলবেন, অথবা অ্যাজ আ হোল বলে দিবেন ম্যাক্রো নাই সেকেন্ড ফিচারে। আচ্ছা, তারপরে আসেন যে পেশেন্টের পাস্ট হিস্ট্রি সিগনিফিকেন্ট অথবা অন্য কোমরবিড হিস্ট্রি আছে কিনা। ট্রিটমেন্ট হিস্ট্রি সব ভালো করে নেবেন, ঠিক আছে। ট্রিটমেন্ট হিস্ট্রির মধ্যে ড্রাগস এন্ড সার্জারি, কোনো সার্জারি হয়েছিল কিনা, ভ্যাকসিন পেয়েছিল কিনা, রেগুলার ফলো আপে যায় কিনা। তারপর পার্সোনাল হিস্ট্রিটার মধ্যে ডায়েট আর এক্সারসাইজ জিজ্ঞেস করবেন, স্মোকিং হিস্ট্রি জিজ্ঞেস করবেন, ঠিক আছে। ফ্যামিলি হিস্ট্রির মধ্যে ডায়াবেটিসের ফ্যামিলি হিস্ট্রি, হার্ট ডিজিজের ফ্যামিলি হিস্ট্রি, কিডনির ফ্যামিলি হিস্ট্রি, আর টাইপ 1 মনে করলে অটোইমিউন ডিজিজ আছে কিনা ফ্যামিলি হিস্ট্রি, হ্যাঁ। তারপরে সোশিও ইকোনমিক হিস্ট্রি, কি কাজ করে, মেন্টাল হেলথ হিস্ট্রি, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তাহলে দেখি আমরা হিস্ট্রিতে কি কি জিজ্ঞেস করি, আমরা যেগুলো বললাম। So points in diabetes history: when was DM diagnosed, how was it diagnosed, how was it treated, why insulin was started, why insulin regimen was changed, details of insulin technique, যেটা আপনাদের হিস্ট্রি পড়ার সময় বলে ফেলছি। Type of control, regularity of follow up and education, any acute complication, any chronic complication. In case of hypoglycemia বললাম যে টাইপ, ঠিক আছে, সিভিয়ার আছে কিনা, ডকুমেন্টেড হয়েছে কিনা, কয়বার হয়েছে, কখন হয়েছে, কেন হয়েছে। আচ্ছা, হিস্ট্রি অফ কোমরবিডিটির মধ্যে সমস্ত কোমরবিডিটি জিজ্ঞেস করলাম। পাস্ট হিস্ট্রি, ট্রিটমেন্ট হিস্ট্রি উইথ ড্রাগস এন্ড देयर সাইড এফেক্টস, ভ্যাকসিনেশন, সার্জারি। পার্সোনাল হিস্ট্রি, ডায়েট, এক্সারসাইজ, স্মোকিং। ফ্যামিলি হিস্ট্রি, অনেক ফ্যামিলি হিস্ট্রি, শুধু ডায়াবেটিসের না, হার্ট ডিজিজ এবং কিডনি ডিজিজের ফ্যামিলি হিস্ট্রিটা নিতে হবে। Occupational and socio-economic history, psychological history is also very important, হ্যাঁ, কারণ ডায়াবেটিক পেশেন্টের সাইকোলজিক্যাল অনেক সমস্যা থাকে। এটা হলো রিগার্ডিং হিস্ট্রি, ঠিক আছে। আচ্ছা, আপনাদের যদি মেইন কেসে ডায়াবেটিস আসে এগুলা এক্সটেন্সিভলি নেবেন, যদি মেইন কেস ডায়াবেটিস না আসে, আসলে অন্য জিনিস সাথে ডায়াবেটিস আছে, তাহলে এগুলো তাড়াতাড়ি করে নেওয়ার চেষ্টা করবেন। কিন্তু ইজি হলো সবসময় কি ওষুধ নিচ্ছেন আপনার বের করে দেখাতে বলবেন। মুখে একটা বলে রোগীগুলো পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স, মুখে একটা হাবিজাবি বলে, স্যার আসলে তখন ইনসুলিনটা বের করে দেয়, ঠিক আছে, মুখে আপনাদের আসলে ইনসুলিন কথা কিছুই বলে নাই সে, অথবা বলছে একটা আসলে নেয় একটা। মেডিকেশনটা দেখতে বলবেন, টাইমও সেভ হয়, আপনারও মানে ইজ্জত বাঁচবে, সবকিছু ওষুধ সব দেখে ফেলবেন, বের করে ফেলতে বলবেন। আচ্ছা, তারপর আমরা যখন ডায়াবেটিস আমরা দেখি একটা রোগীর ডেভিসন থেকে নেওয়া ডায়াবেটিস যখন আমরা এক্সামিন করি, কি কি দেখি ডায়াবেটিস এক্সামিনেশনে, কি কি দেখি, তাহলে হাতে দেখেন, হাতে আমরা দেখি যে পেশেন্টের ডিপুটেন্স কন্ট্রাকচার অথবা প্রেয়ার সাইনটা দেখতে পারি, হ্যাঁ, কোনো চিরো অস্টিওপ্যাথি থাকলে তখন বোঝা যায়, ঠিক আছে। হাতে অনেক সময় আমরা হাতে দেখি এখানে এরকম করে ডিপুটেন্স কন্ট্রাকচার, আঙ্গুলগুলো দেখি সে প্রিক মার্ক আছে কিনা, তাহলে বুঝবেন যে আসলে সে রেগুলারলি এসএমবিজি করে নাকি আসলে করে না, ঠিক আছে। অনেক সময় হাতটা ধরে দেখবেন এখানে এখানে ফিস্টুলা থাকতে পারে আপনার রোগীর, ডায়াবেটিক কিডনি ডিজিজে ফিস্টুলা থাকতে পারে, এগুলো খেয়াল করবেন।
আচ্ছা, হাতে একটু ব্লাড প্রেশার তো অবশ্যই মাপবেন, যখনই ব্লাড প্রেশার মাপবেন পস্ট্রল ড্রপটা দেখবেন, এটা আমরা ভুলে যাই। আর চোখে আমরা দেখি কর্নিয়াল আর্কাস, জ্যান্থালাজমা আছে কিনা, কোনো টোসিস অথবা স্কুইন্ট আছে কিনা, কারণ ডায়াবেটিসের সাথে মনোনিউরাইটিস মাল্টিপ্লেক্স মেইনলি থার্ড নার্ভ পালসি খুব কমন এটা হয়। গলায় সাইনোমেগালি দেখবো। আচ্ছা, তারপরে আমরা পায়ে আসি। পায়ে হলো অনেক কিছু দেখতে হয়। পায়ে প্রথম আমরা ইন্সপেকশন করে দেখি কোনো আলসার, ডিফর্মিটি, ঠিক আছে, চারকোল নিউরোপ্যাথি এগুলো কিছু আছে কিনা, পেশেন্টের হেয়ার লস আছে কিনা, পেশেন্টের ড্রাই ক্যালোসিস, ফিশার সেগুলো আছে কিনা। ডায়াবেটিক যেদিন ফুড করাবো সেদিন বিস্তারিত বলবো। পায়ে ইডিমা দেখবো, পায়ে পালস দেখবো, পায়ে নিউরোলজিক্যাল এক্সামিনেশন করবো, ঠিক আছে। লাস্ট বাট নট লিস্ট ইউ হ্যাভ টু, হ্যাঁ, রেজড হ্যান্ড। কিসের রেজড হ্যান্ড বলেন? কি সমস্যা? ইয়াসির হাসনা, ইয়াসির হাসনাতে কি সমস্যা? ইয়াসির হাসনাতে কি সমস্যা? ভুলে রেজ হ্যান্ড করছেন? ম্যাডাম মনে হয় ভুলে হয়ে গেছে। হ্যাঁ, ভুলে গেছে মনে হয়। ভুলে গেছে। আচ্ছা, তারপরে ভেরি ইম্পর্টেন্ট, চেক দ্য ইনসুলিন ইনজেকশন সাইট, অ্যাবডোমেন, হাত আর পা, এটা কিন্তু আমরা ভুলে যাই। আর ইউএনএ প্রোটিন, তাহলে কি কি জিনিস ভুলি? মেইনলি পস্টাল ড্রপ দেখতে ভুলি, ইনসুলিন ইনজেকশন সাইট দেখতে ভুলি, ইউএনএ প্রোটিন দেখতে ভুলি, এই তিনটে জিনিস দেখতে ভুলি। আর ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথিতে দেখবেন, ঠিক আছে। এই চারটা ভালো করে পুরো স্কিন দেখবেন। ডায়াবেটিসের স্কিন মেইনলি ফাইন্ডিং থাকে হলো পায়ে থাকে, ঘাড়ে থাকে, এক্সেলাতে থাকতে পারে, ঠিক আছে। তাহলে স্কিনটা দেখতে ভুলবেন না, সাথে হলো ইনসুলিন ইনজেকশন সাইটটা দেখতে ভুলবেন না। জিজ্ঞেস করে যে ইনসুলিন ইনজেকশন সাইডে কি কি পেতে পারেন, ঠিক আছে। চামড়া ব্লুজিং থাকতে পারে, পাকারিং থাকতে পারে, থিকেনিং থাকতে পারে, লাইপো অ্যাট্রফি থাকতে পারে, হাইপারট্রফি থাকতে পারে। তাহলে বুঝবেন যে সেই ইনসুলিন টেকনিকটা ঠিক হচ্ছে না। আচ্ছা, তাহলে আমরা কি যখন ডিসক্রাইব করলাম, আমরা কি বললাম দেখেন, পেশেন্টের বিএমআইটা বললাম, যেগুলো বাদ হয়ে যায় সেগুলো আমি হাইলাইট করছি। বিএমআই, পস্ট্রল ড্রপ, ইউরিন প্রোটিন আর ইনসুলিন ইনজেকশন সাইটটা আমরা ভুলে যাই। তাহলে দেখেন এগুলো সব আমরা এই এক্সামিনেশনে বললাম, আর সিস্টেমিক এক্সামিনেশনে এত কিছু না বলে যেগুলো ফাইন্ডিং সেগুলো বলবেন। কিন্তু প্রথম যে চারটা দেখালাম সেগুলো যদি আপনারা একটা লং কেসে তো আপনারা সিস্টেমিক জেনারেল এক্সামিনেশন করেন, তারপর যদি এই চারটা মনে করে আবার একটা রিভিশন দেন যে ডায়াবেটিক পেশেন্টের সবকিছু দেখা হয়েছে কিনা, তাহলে কিন্তু মিস হবে না, ঠিক আছে। এবং আপনার চোখে লাগবে। ম্যাম চোখে কি কি দেখি এটা আরেকবার বলবেন? আচ্ছা, তাহলে হাতে আমরা দেখি হলো পেশেন্টের কিরো আর্থ্রোপ্যাথি আছে কিনা, প্রেয়ার সাইন, ডিপিউটেন্স কন্ট্রাকচার, ইনসুলিন প্রিক মার্ক, ঠিক আছে, কোনো হিমোডায়ালাইসিস থাকে যদি, ফিস্টুলা, আর আমরা দেখি ব্লাড প্রেশার। ফেসে আমরা দেখি কর্নিয়াল আর্কাস, জ্যান্থালাজমা, স্কুইড, ফান্ডাস। গলায় থাইরোমেগালি আছে কিনা। আচ্ছা, পায়ে আমরা দেখি অন ইন্সপেকশনে কোনো আলভিয়াস, আলসার, ডিফর্মিটি, ক্র্যাকস, ক্যালাসেস, হেয়ার কালার এসব। ইডিমা দেখবো, পালস দেখবো, নিউরোলজিক্যাল এক্সামিনেশন করব, সময় না থাকলে অন্তত সেন্সিটা, ভাইব্রেশন সেন্সটা দেখবো, এটা আর্লি সবচেয়ে আগে যায়। আচ্ছা, তারপর আমরা ওভারঅল স্কিন দেখবো, মেনলি লোয়ার লেম, ঘাড়, এক্সেলার, ইনসুলিন ইনজেকশন সাইট দেখবো। দেখতে ভুলবো না আমরা পস্ট্রল ড্রপ, দেখতে ভুলবো না আমরা হলো ইউএন প্রোটিন। আর যদি আপনাদের ওখানে ওয়েট মেশিন থাকে আপনি হাইট ওয়েটটাও দেখতে পারেন, ঠিক আছে। আমাদের স্টুডেন্টরা দেখতে হয়, আপনি যদি থাকে দেখলেন, না হলে আন্দাজে একটা আইডিয়া করে রাখলেন, ঠিক আছে। সো দিস আর হোয়াট ইউ হ্যাভ টু লুক ইন এ পেশেন্ট অফ ডায়াবেটিস mellitus. This is how you take the history and examination of a patient of diabetes mellitus, ঠিক আছে। আচ্ছা, এখন এটা কি বলেন তাড়াতাড়ি, 3 মিনিটে বলেন, তাড়াতাড়ি বলেন। আর্নাব বলছি ম্যাডাম। টোসিস, তাহলে হলো কমপ্লিট টোসিস, ঠিক আছে। এখানে সার্জিক্যাল এবং মেডিকেল টোসিস কিভাবে আলাদা করবেন এটা অবশ্যই জানা উচিত, নিশ্চয়ই জানেন। দিস ইজ দ্য proliferative retinopathy। এটা Dupuytren contracture, ভেরি গুড, ডিপিউটেন্স কন্ট্রাকচার। এটা হলো ট্রিগার ফিঙ্গার ফ্লেক্সর টেনোসিনোভাইটিস, এটা হাতে থাকতে পারে। ট্রিগার ফিঙ্গার ফ্লেক্সর টেনোসিনোভাইটিস, এটা হলো আমাদের prayer sign, হিরো আর্থ্রোপ্যাথি। হ্যাঁ, স্কিন থিকেনিং হয়ে যায় বলে এই জিনিসটা হয়, পুরো 180 ডিগ্রিজ হয় না, হ্যাঁ, ফাঁক থাকে মাঝখানে। এটা হলো ডায়াবেটিক ডার্মোপ্যাথি, হ্যাঁ, কালো 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 ছোপ ছোপ, এবং তার সাথে সাথে মাসল ওয়েস্টিং হয়ে গেছে, দেখছেন। তার মানে মায়োপ্যাথিও আছে, মোটর নিউরোপ্যাথিও আছে, সরি মায়োপ্যাথি না। এটা হাইপারট্রফি, যে ইনসুলিন অ্যাট্রফি এখন বেশি পাওয়া যায় না, কারণ এটা ইমিউনোলজিক অ্যাট্রফিটা এখন তো সব কনভেনশনাল হিউম্যান ইনসুলিন,
এটা লাইপো হাইপারট্রফি, হ্যাঁ, ইনসুলিন একটা অ্যানাবলিক গ্রোথ হরমোনের মতো, যেটা লাইপো হাইপারট্রফি। বারবার এক সাইড দিতে 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 এটা হয়ে গেছে, সাইড চেঞ্জ করলে এটা আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যাবে। এটা হলো সাধারণত নেক্রোবায়োসিস লাইপোয়েডিকা ডায়াবেটিকম পাওয়া যায় না বেশি, ঠিক আছে, এগুলো অ্যাকান্থোসিস এগুলোতেও আছে, কিন্তু মেইন হলো এগুলা ফাইন্ডিং যেগুলো আমরা ডায়াবেটিক পেশেন্টে পাই। এই ইনভেস্টিগেশন আমরা সমস্ত ডায়াবেটিক পেশেন্টের সাধারণত করি, ঠিক আছে। তাহলে ডায়াবেটিক পেশেন্টের হিস্ট্রি নেবেন, কি কি এক্সামিনেশন প্র্যাকটিস করবেন, আর কি কি ফাইন্ডিং এটা বললাম, ঠিক আছে। আর কোনো কোয়েশ্চেন, এনি কোয়েশ্চেনস? ম্যাডাম একটা কোয়েরি ছিল ম্যাডাম। ম্যাডাম if a patient is a severe smoker, we all know that smoking is a drug inducer. Will we change any insulin dose? মানে একটা সিভিয়ার স্মোকার আর একটা নরমাল পারসন, দুজনের মধ্যে ইনসুলিনের ডোজের মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে? না, সিগারেট স্মোকার আর নরমাল পারসনের মধ্যে ইনসুলিনের ডোজের কোনো পার্থক্য হবে না। কেন মনে করলেন ইনসুলিনের ডোজে পার্থক্য হবে? ম্যাডাম স্মোকিং ম্যাডাম ইট ইজ আ ড্রাগ ইনডিউসার, মানে এটা হচ্ছে যে থেরাপিউটিক ফেলিওর করে, ইট ক্যান কজ থেরাপিউটিক ফেলিওর, মেটাবলিজমটা বাড়িয়ে দেয়, ড্রাগের মেটাবলিজমটা অনেক বাড়িয়ে দেয়, এই জন্য এত সিগনিফিকেন্টলি বাড়ায় না। ইনসুলিন যেটা হরমোন যেটা ইয়ে হয় ইনসুলিন এইচ দিয়ে হয়, আই ডোন্ট থিংক দ্যাট ইজ এফেক্টেড সো মাচ বাই স্মোকিং। ড্রাগ ডোজে স্মোকিং এ অন্য কোনো ড্রাগেরই আমাদের ডোজের অ্যাডজাস্টমেন্ট আছে আমার তো জানার মতো নাই, জানা নাই, মনে হয় না, আমি যখন শুনি নাই। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। আপনার কোয়েশ্চেন? ঠিক আছে, তাহলে না থাকলে আমার মনে হয় আপনারা এতটুকু পড়াইছি, আপনার কিভাবে হিস্ট্রি নিতে হয় এটা প্র্যাকটিস করেন। কেন আমরা ডায়াবেটিক এগুলা কি কি মানে এক্সামিনেশনে কি কি দেখতে হয়, কোনটার আমরা কেন এটা বলি, ঠিক আছে, এগুলা একটা এটা তো একটা কেস দেখালাম আমাদের অ্যাক্টিভ প্রবলেম, তার লেগস ফেলিং ডায়াবেটিক পেশেন্ট কি কারণে হতে পারে, তারপরে পেন ডায়াবেটিক পেশেন্ট এরকম বিভিন্ন রকম কমপ্লিকেশন নিয়ে আসতে পারে, চেস্ট পেন নিয়ে আসতে পারে, ডায়রিয়া নিয়ে আসতে পারে। একটা ডায়াবেটিক পেশেন্টের চেস্ট পেন কেন হতে পারে, ডায়রিয়া কেন হতে পারে, রুগী দেখেন না চিন্তা করেন, ঠিক আছে, কিছু তো একটু বলা লাগবে, মেডিসিন তো এগুলো আসলে তো এন্ডোক্রাইন না। আচ্ছা ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ ম্যাডাম, থ্যাংক ইউ ফর দ্য এক্সেলেন্ট ক্লাস ম্যাডাম। থ্যাংক ইউ, ইউ ওয়েলকাম। Stop sharing.